नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। નીલકંઠ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતી व्याकरण एकम 5 वाक्य प्रकारનો અભ્યાસ કરીશું। વાક્યના મુખ્ય રચનાલક્ષી અને પ્રયોજનલક્ષી એમ બે પ્રકાર પડે છે। તેમાં આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાક્યના રચનાલક્ષી પ્રકાર સમજીશું। રચનાલક્ષી પ્રકારમાં મુખ્ય બે પ્રકાર છે, સાદી વાક્ય રચના અને સંયુક્ત વાક્ય રચના। सादी वाक्य रचना कोने कहेवाय के सादू वाक्य के ज्यारे वाक्य में कोई पण एक ज परिस्थितिनुं निरूपण थतुं होय त्यारे तेने सादी वाक्य रचना कहे छे। परिस्थिति एटले अगाउना एकममां आपणे समजी गया छे के कोई पण वाक्य जे ते परिस्थिति दर्शावतुं होय छे। परिस्थितिमां स्थिति, क्रिया अने प्रक्रिया नो समावेश थाय छे। स्थिति कोने कहेवाय, क्रिया कोने कहेवाय अने प्रक्रिया कोने कहेवाय तेना विषे आपणे टूंकमां समजीए। स्थिति कोई पण व्यक्ति के वस्तु होवा के न होवानुं दर्शाववामां आवे त्यारे तेने स्थिति कहेवाय। बेगमां नोटबुक छे तो आ वाक्य स्थिति दर्शावे छे। क्लासमां विद्यार्थीओ बेठा छे तो आ वाक्य पण स्थिति दर्शावे छे। पछी क्रिया, क्रिया कोने कहेवाय तो क्रिया जे के ज्यारे कोई पण प्रवृत्ति जाणी जोईने इरादापूर्वक करवामां आवे तो तेने क्रिया कहेवाय। के विद्यार्थीओ रमे छे, विद्यार्थीओ भणे छे, आ क्रिया छे के जे जाणी जोईने करवामां आवे छे अने तेना उपर तेमनुं नियंत्रण पण छे। प्रक्रिया ज्यारे प्रवृत्ति जाणी जोईने के इरादापूर्वक नहीं परंतु आपोआप थई जाय तेना उपर कोईनुं नियंत्रण न होय तेने प्रक्रिया कहेवाय। तेने प्रक्रिया कहेवामां आवे। के अमृत काकीनी आंखमां जळजळी आवी जता तो तेना उपर तेमनुं नियंत्रण नथी। तो सादी वाक्य रचना छे तेमां कोई पण एक ज परिस्थिति स्थिति दर्शावती होय, क्रिया होय के प्रक्रिया होय गमे ते एक ज परिस्थितिनी रजूआत थयेली होय छे। सादी वाक्य रचना में कोई पण एक परिस्थिति रजू थाय छे ते कोई पण काळ दर्शावती होय अथवा कोई पण प्रयोग धरावती एक परिस्थिति होय छे। कोई पण काळ एटले के वर्तमान काळ, भविष्यकाळ के भूतकाळ कोई पण एक काळमां वाक्य होय। प्रयोग एटले के कर्तरी, कर्मणी, भावे के प्रेरक। सादी वाक्य रचना छे ते कर्तरी वाक्य पण होई शके, भावे वाक्य पण होई शके के कर्मणी वाक्य पण होई शके अथवा प्रेरक वाक्य रचना पण होई शके। टूंकमां एक परिस्थिति तेमां रजू थयेली होय छे। के कर्तरी वाक्य छे तेमां कर्ता मुख्य होय अने कर्ता प्रमाणे क्रियापदनो उपयोग थयेलो तो ए कर्तरी वाक्य कहेवाय। कर्मणी वाक्यमां कर्म मुख्य होय अने सकर्म क्रियापद वपरायेलुं होय अने कर्म मुजब क्रियापदनो उपयोग थाय। भावे वाक्य रचना छे तेमां भावनी प्रधानता होय छे, अकर्म क्रियापद तेमां आवे। प्रेरक वाक्य रचना छे तेमां क्रिया करवानो प्रेरवानो अर्थ होय छे, कर्ता बीजानी क्रिया करवा माटे प्रेरे छे त्यारे प्रेरक वाक्य रचना बने। એટલે સાદી વાક્ય રચનામાં કોઈ પણ એક જ પરિસ્થિતિ ગમે તે પ્રયોગમાં કે ગમે તે કાળમાં રજૂ થાય છે। ઉદાહરણ જોઈએ। અરુણિમાની કરોડરજ્જુમાં તિરાડ પડી હતી તો આ તિરાડ પડી હતી એક જ પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી છે। સિંહાસન પર ઇન્દ્ર રાજા બિરાજેલા दर्शावे से भूतकाळ अने एक ज परिस्थितिनी रजूआत थयेली छे। लोकोने एनुं अपंग शरीर देखातुं हतुं
એણે બબ્બે તે કુળ ઉજાડ્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આ જીવન પાથરી અમોલું છે. હાલો હું લાપસીનું આંધણ મૂકું. હવે હું તમને બધું આપીશ. તો આ દરેક વાક્યમાં આપણે જોઈએ કે એક પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવેલી છે. તો જ્યારે વાક્યમાં એક જ પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી હોય ત્યારે સાદું વાક્ય રચના બને. તેના પછી વાક્ય રચનામાં બીજો પ્રકાર છે મિશ્ર વાક્ય રચના. મિશ્ર એટલે કોઈનું સંયોજન થઈને કે મિશ્રણ થઈને બનેલું હોય તેને આપણે મિશ્ર કહીએ. તો મિશ્ર વાક્ય રચના છે તેમાં એકથી વધારે પરિસ્થિતિનું મિશ્રણ થયેલું હોય છે. એટલે કે એકથી વધારે પરિસ્થિતિનું તેમાં નિરૂપણ થયેલું હોય છે ત્યારે મિશ્ર વાક્ય રચના બને છે. એટલે એક કરતાં વધારે પરિસ્થિતિની વાત તેમાં કરવામાં આવેલી હોય છે. એટલે એકથી વધારે વાક્યો જોડાઈને વાક્ય બને છે, વાક્યનું મિશ્રણ થાય છે એટલે તેને મિશ્ર વાક્ય રચના કહેવાય. મિશ્ર વાક્ય રચનાના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, સંયુક્ત વાક્ય રચના અને સંકુલ વાક્ય રચના. સંયુક્ત વાક્ય રચના કોને કહેવાય? તો કે જ્યારે વાક્યમાં નિરૂપાયેલી એકથી વધુ પરિસ્થિતિ, જ્યારે વાક્યમાં નિરૂપાયેલી એકથી વધુ પરિસ્થિતિ સમાન હોય, બંને મુખ્ય હોય, સમાન હોય, બંને મુખ્ય હોય ત્યારે સંયુક્ત વાક્ય રચના બને. એટલે કે એક મુખ્ય અને એક ગૌણ તેવું હોતું નથી. બંને પરિસ્થિતિ મુખ્ય હોય છે, સમાન સ્થાન છે તે ધરાવે છે ત્યારે સંયુક્ત વાક્ય રચના બને છે. હવે વાક્ય જ્યારે જોડાય છે તેને જોડવા માટે અમુક પ્રત્યયો વપરાતા હોય છે વચ્ચે, તેને સંયોજક કહેવાય. એવા શબ્દો વપરાય કે એ શબ્દ દ્વારા વાક્યને જોડવામાં આવે તો તેને સંયોજક કહેવાય. તો સંયુક્ત વાક્ય રચનાને જોડનારા સંયોજક છે તે અને, કે, અથવા અને કાં તો આ સંયોજક છે કે આ સંયોજકોથી વાક્ય જોડાયેલા હોય છે અને બંને વાક્ય સ્વતંત્ર હોય છે. હવે આપણે ઉદાહરણ સમજીએ. હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અને ફાર્માસિસ્ટે રક્તદાન કર્યું. તો આમાં તમે જુઓ બે વાક્ય છે. એક તો હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે રક્તદાન કર્યું અને બીજું વાક્ય છે ફાર્માસિસ્ટે રક્તદાન કર્યું. આ બંને સાદા વાક્યો જોડાઈને એક સંયુક્ત વાક્ય બનેલું છે અને અન્ય સંયોજકથી તે જોડાયેલું છે. બંને વાક્ય સ્વતંત્ર પણ સ્થાન ધરાવે છે કે હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે રક્તદાન કર્યું આવું એક વાક્ય પણ આપણે લખી શકીએ અને હોસ્પિટલના ફાર્માસિસ્ટે રક્તદાન કર્યું એવું બીજું વાક્ય પણ આપણે સ્વતંત્ર રીતે લખી શકીએ છીએ. એકબીજા ઉપર વાક્ય છે તે આધાર રાખતા નથી, બંને સ્વતંત્ર છે. હવે આની જગ્યાએ આ રીતે વાક્ય આવે કે હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે રક્તદાન કર્યું એટલે ફાર્માસિસ્ટે રક્તદાન કર્યું, તો આ સંયુક્ત વાક્ય રચના ન બને. કારણ કે એક ક્રિયા બીજા ક્રિયા સાથે જોડાયેલી છે કે ડૉક્ટરે રક્તદાન કર્યું એટલે ફાર્માસિસ્ટે કર્યું, નહીંતર તે ન કરે તેમ, તો તે સંયુક્ત વાક્ય રચના ન બને. બીજું ઉદાહરણ સમજીએ. મોટા ભાઈ રોવાનું બંધ કરો અને ચંદુ જરા પંખો લાવતો. આમાં બે વાક્ય છે કે મોટા ભાઈ રોવાનું બંધ કરો, બીજું વાક્ય છે ચંદુ જરા પંખો લાવતો. આ વાક્ય પણ અન્ય સંયોજકથી જોડાયેલું છે. બંને વાક્ય સ્વતંત્ર છે, એકબીજા વગર પણ આપણે આ વાક્ય બોલી શકીએ કે લખી શકીએ છીએ, એકબીજાનો આધાર લેવો પડતો નથી. વાક્ય 3. મંગુને કોઈ તાલીમ પામેલી નર્સ કે ડાક્ટરની દેખરેખ નીચે રાખવી જોઈએ. તો એમાં બે વાક્ય છે. મંગુને કોઈ તાલીમ પામેલી નર્સની દેખરેખ નીચે રાખવી જોઈએ. વાક્ય 2. મંગુને કોઈ ડાક્ટરની દેખરેખ નીચે રાખવી જોઈએ. આ બંને વાક્ય કે સંયોજકથી જોડાયેલા છે અને બંને વાક્ય છે તે સ્વતંત્ર સ્થાન પણ ધરાવે છે. એટલે સંયુક્ત વાક્ય રચનામાં આપણે એટલું યાદ રાખવાનું કે બંને વાક્યો સ્વતંત્ર હોય, બંને સમાન સરખું મહત્ત્વ ધરાવે છે, બંને મુખ્ય હોય છે. તેને જોડનારા સંયોજક છે તેમાં અને, કે, અથવા અને કાં તો આ સંયોજકથી તે જોડાયેલા હોય છે.
પછી આગળ હવે આપણે સંકુલ વાક્ય રચના સમજીએ. મિશ્ર વાક્ય રચનાનો બીજો પ્રકાર. સંકુલ વાક્ય રચના છે તેમાં પણ એકથી વધારે પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવેલી હોય છે, પરંતુ આમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે એક પરિસ્થિતિ મુખ્ય હોય અને બીજી પરિસ્થિતિ, અન્ય પરિસ્થિતિ છે તે ગૌણ હોય છે, ત્યારે તેને સંકુલ વાક્ય રચના કહે છે. કે જ્યારે વાક્ય રચનામાં એકથી વધુ પરિસ્થિતિનું નિરૂપણ થયેલું હોય, તેમાં એક પરિસ્થિતિ મુખ્ય અને અન્ય પરિસ્થિતિ ગૌણ હોય, ત્યારે તેને સંકુલ વાક્ય રચના કહેવામાં આવે છે. સંકુલ વાક્યમાં એક કરતાં વધારે પરિસ્થિતિ રજૂઆત થયેલી હોય, એટલે એક કરતાં વધારે ક્રિયા દર્શાવવામાં આવેલી હોય, તો એક ક્રિયા મુખ્ય હોય અને એના આધારે બીજી ક્રિયા થતી હોય છે, ત્યારે સંકુલ વાક્ય રચના બને. સંકુલ વાક્યને જોડનારા સંયોજકો છે તે આ પ્રમાણે છે: છતાં, છતાં પણ, ઉલટું, એટલે, અર્થાત, માટે, તેથી, કે, જેમ કે, કારણ કે, જો તો, જ્યારે ત્યારે, જ્યાં ત્યાં, આ બધા સંયોજકો જોડાઈને સંકુલ વાક્ય રચના બને છે. ઉદાહરણ જો અહીંયા આપણે સમજીએ. રજાઓમાં દીકરાઓ અવારનવાર ઘેર આવતા, ત્યારે એમનું ઘર બાળપોત્ર પોત્રીઓથી ખિલખિલાટ હસી ઉઠતું, છતાં દાદીમા તરીકે અમરત કાકી હરખપદુડા થઈ જતા નહીં. જો ત્રણેય વાક્ય છે તે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. કે આ વાક્ય છે કે દાદીમા તરીકે અમરત કાકી હરખપદુડા થઈ જતા નહીં. આ ખાલી એક વાક્ય હોય તો આપણે મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ક્યારે અમરત કાકી હરખપદુડા નહીં થઈ જતા હોય, શા માટે? આ બધા કારણ છે તો એની આગળ શરત આપેલી છે કે અમરત કાકી છે તેમને મંગુ પ્રત્યે એટલો બધો સ્નેહ હતો કે એમના રજાઓમાં એમના દીકરાઓ અવારનવાર ઘેર આવતા, ત્યારે એમનું ઘર બાળપોત્ર પોત્રીઓથી ખિલખિલાટ હસી ઉઠતું, છતાં દાદીમા તરીકે અમરત કાકી હરખપદુડા થઈ જતા નહીં. તો આ આપણે વાક્ય છેલ્લું સમજીએ તો એના માટે આ પહેલાં બે વાક્ય આપણે સમજવા જોઈએ, તો આપણને ખબર પડે. એમને આપણે આ ખાલી વાક્ય વાંચશું તો એનો અર્થ આપણને સમજાય નહીં. આખું સંકુલ વાક્ય છે તે ત્યારે અને છતાં આ બે સંયોજકોથી જોડાયેલું છે. જો ઉદાહરણ એ તમને દેખાતું નહોતું, ફરીથી સમજી લો કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તમને મેં કીધું એ અહીંયા લખેલું છે અત્યારે, કે આવા ત્રણ વાક્યો, સાદા વાક્યો તેમાં રહેલા છે. કે રજાઓમાં દીકરાઓ અવારનવાર ઘેર આવતા, એમનું ઘર બાળપોત્ર પોત્રીઓથી ખિલખિલાટ હસી ઉઠતું, દાદીમા તરીકે અમરત કાકી હરખપદુડા થઈ જતા નહીં. ત્યારે અને છતાં આ સંયોજકથી વાક્ય જોડાયેલા છે અને એક કરતાં વધારે પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી છે. કે આપણે છેલ્લું વાક્ય હમણાં કીધું એમ કે દાદીમા તરીકે અમરત કાકી હરખપદુડા થઈ જતા નહીં. તો ક્યારે ન થઈ જતા? તો કે રજાઓમાં દીકરાઓ અવારનવાર ઘેર આવતા, એમનું ઘર બાળપોત્ર પોત્રીઓથી ખિલખિલાટ હસી ઉઠતું. આ બે ક્રિયાના આધારે આ ત્રીજી ક્રિયા થાય છે. એટલે એક ક્રિયા બીજી ક્રિયા ઉપર આધાર રાખતી હોય, એક ક્રિયા મુખ્ય હોય અને બીજી ક્રિયાઓ ગૌણ હોય. એટલે કે એક પરિસ્થિતિ મુખ્ય હોય અને બીજી પરિસ્થિતિ ગૌણ હોય, ત્યારે સંકુલ વાક્ય રચના બને. હવે સંકુલ વાક્ય રચના છે તે સંયોજક વગર પણ બનાવી શકાય છે. કે સંયોજકનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ સંકુલ વાક્ય રચના બને. તો કઈ રીતે બને? તો કે સંકુલ વાક્ય રચના છે તે નિપાત અને કૃદંતનો ઉપયોગ થઈને સંકુલ વાક્ય રચના બનાવી શકાય છે. નિપાત છે તે તમારે વ્યાકરણમાં અભ્યાસક્રમમાં નથી આવતા ભણવામાં, પણ અમુક એવા જે શબ્દ છે કે જ, તો, પણ, ફક્ત, માત્ર, આવા બધા પ્રત્યય છે તે નિપાત તરીકે વાક્યમાં આવતા હોય છે. કૃદંત તેના વિશે આપણે કોષ્ટક દ્વારા સમજીએ. જો અહીંયા કોષ્ટકમાં કૃદંતના પ્રકાર
કયા કૃદંતમાં કયો પ્રત્યય લાગે છે તે અને તેના ઉદાહરણ તે આપણે આપેલા છે, તે સમજીએ. સંસ્કૃતમાં તમે 2 કૃદંત સમજી ગયા છો, પણ બીજા કૃદંત છે તેના વિશે તમને ટૂંકમાં માહિતી આપું છું કે વાક્યમાં આવા કૃદંતનો ઉપયોગ થઈને પણ સંકુલ વાક્ય રચના બનતી હોય છે. કે એમાં જો વર્તમાન કૃદંત કોને કહેવાય? તો કે જે વર્તમાન ચાલુ સ્થિતિને દર્શાવે, ચાલુ પરિસ્થિતિ દર્શાવતા હોય, એટલે ક્રિયાની ચાલુ અવસ્થા દર્શાવે તે વર્તમાન કાળ. તેના માટે ત કૃદંત વપરાય છે કે લખતો, લખતી, વાંચતો, રમતો, જમતો, આ બધા જે તે પ્રત્યેનો ઉપયોગ થઈ અને વર્તમાન કૃદંત બને. પછી જે ભૂત કૃદંત એટલે ક્રિયાની પૂર્ણ અવસ્થા દર્શાવે તેને ભૂત કૃદંત કહેવાય. એના માટે પ્રત્યય જે ય અને એલ, મૂળ ધાતુ મૂળ શબ્દ હોય તેમાં ય અને એલ જોડાય. લખ હોય તો એમાં એલ જોડાય, તો લખેલું, લખેલા, વાંચેલું, વાંચેલા. અહીંયા પડ્યો, ભરેલી, જો એમાં આ પ્રત્યય લાગેલા છે અને તે ભૂત કૃદંત બને છે. પછી જે ભવિષ્ય કૃદંત, હવે ભવિષ્ય કૃદંત છે કે ક્રિયા હવે પછી થવાની છે તે દર્શાવનાર એવા જે શબ્દ હોય તે ભવિષ્ય કૃદંત કહેવાય. તેના માટે પ્રત્યય જે વાન અને નાર, આ બંને પ્રત્યય મૂળ ધાતુમાં જોડાય છે કે લખવાનું, વાંચવાનું, આવવાનું, આવવાની, જવાનું. નાર પ્રત્યય જોડાય તો બોલનાર, રમનાર, આવનાર, લખનાર, વાંચનાર, કે જે ભવિષ્ય કૃદંત દર્શાવે છે. તેના પછી જે હેતવર્થ કૃદંત, તેના માટેનો પ્રત્યય છે વા, અવિકારી, એટલે કે વા પ્રત્યય જ ખાલી વપરાય, તેનું વી, વુ, વા એવી રીતના થાય નહીં. લખવા, વાંચવા, રમવા, દોડવા, આવવા, જવા, કે વિદ્યાર્થીઓ રમવા મેદાનમાં ગયા, તો મેદાનમાં જવાનો હેતુ દર્શાવે છે, તો તે હેતવર્થ કૃદંત છે કે જેમાં વા પ્રત્યય વપરાયેલો છે. વિધ્યર્થ કૃદંત, વિધ્યર્થમાં વિધિ શબ્દ રહેલો છે. વિધિ એટલે કર્તવ્ય કે ફરજ, ક્રિયા છે તેનું કર્તવ્ય કે ફરજ દર્શાવતું હોય એવું જે કૃદંત હોય તેને વિધ્યર્થ કૃદંત કહેવાય. વિધ્યર્થ કૃદંત છે તેનો પ્રત્યય છે વુ, વિકારી, એટલે કે વા, વી, વુ, વો, આવી રીતના મૂળ ધાતુમાં પ્રત્યય જોડાય. લખ છે તેમાં વ જોડાય, વુ એટલે લખવું, લખવી, લખવા, લખવો, શાંતિ રાખવી, તો આમાં વ પ્રત્યય તેમાં આવે છે. છેલ્લે છે સંબંધક ભૂત કૃદંત. સંબંધક ભૂત કૃદંત છે તેનો પ્રત્યય છે ઈ અને ઈને. સંબંધક ભૂત કૃદંત એટલે વાક્યમાં જે મુખ્ય ક્રિયા થતી હોય તેના પહેલાં જે ક્રિયા થઈ હોય તે દર્શાવે તે સંબંધક ભૂત કૃદંત. કે એક ક્રિયા છે તે થતી હોય એની પહેલાં કઈ ક્રિયા થઈ છે તે દર્શાવે છે, એટલે તેને સંબંધક ભૂત કૃદંત કહેવાય. એનો પ્રત્યય છે ઈ અને ઈને. લખીને, જમીને, મૂકીને, આવીને, કરીને, ખાઈને, બેસીને, આ બધા ઉદાહરણ છે તે સંબંધક ભૂત કૃદંતના છે. હવે વાક્યમાં, સંકુલ વાક્યમાં કઈ રીતે કૃદંત આવે છે તે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. કે પહેલું ઉદાહરણ છે, બીજા દેશોના લોકો તો કેળા ખાઈને, છાલ પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકીને ડસ્ટબિન પાસે જઈને અંદર મૂકી આવે છે. ખાઈને, જઈને, મૂકીને, આ બધા જે કૃદંત છે તે કયા કૃદંત દર્શાવે છે? તો કે સંબંધક ભૂત કૃદંત. પ્રત્યયનો એમાં સંયોજકનો ઉપયોગ થયેલો નથી. કૃદંતનો ઉપયોગ થઈ અને આખું સંકુલ વાક્ય બનેલું છે. તાલીમ બાદ સ્વપ્નને સાકાર કરવાની, લક્ષ્યને પામવાની ઘડી આવી પહોંચી. કરવાની, પામવાની, તો આમાં વાની પ્રત્યય આવેલું છે, તો તે પણ કૃદંત દર્શાવે છે, ભવિષ્ય કૃદંત. ડોસી રાંધતા રાંધતા કેટલીય વખત ઊભા થઈ ડેલી પાસે જઈને
હાથનું નેજવું કરી મીટ માંડતા થોડી વારે બબડતા બબડતા પાછા ફરતા. આ ઉદાહરણ છે તેમાં જો ફરતા, બબડતા બબડતા, રાંધતા રાંધતા, આમાં વર્તમાન કૃદંત છે. જઈને, થઈને, તો એમાં સંબંધક ભૂત કૃદંતનો ઉપયોગ થયેલો છે. તો આ રીતે કૃદંતનો ઉપયોગ થઈને પણ સંકુલ વાક્ય રચના બને કે જેમાં સંયોજક આવે નહીં. સિવાય આપણે બીજા ઉદાહરણ સમજીએ કે જેમાં સંયોજક અને કૃદંત બંનેનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. કે પહેલું વાક્ય જુઓ કે પર્વતારોહણની તાલીમ દરમિયાન શરૂઆતમાં પર્વત ચડવા બધા એક સાથે નીકળતા ત્યારે અરુણિમાને સલાહ મળતી. ચડવા આ શું છે? શબ્દ કૃદંત દર્શાવે છે. અને ત્યારે શબ્દ સંયોજક છે કે સંયોજક અને કૃદંત બંનેનો ઉપયોગ થઈને પણ સંકુલ વાક્ય બને. સ્વર્ગમાં ભોજન પછી આરામ કરતો તો ત્યારે દેવલાએ મને ફોડ પાડીને વાત કરેલી. પાડીને આ કૃદંત છે. ત્યારે તે શબ્દ સંયોજક દર્શાવે છે. અમૃત કાકીએ જોયું તો એનું મોં ધોયેલું હતું, છતાં સહેજ પણ ખીજાયા વગર પરિચારિકાએ પાણીનો લોટો લાવી એનું મોં ધોવડાવ્યું. છતાં સંયોજક છે. લાવી તે કૃદંત છે. વાક્ય 4 અમૃત કાકી અને દીકરો મંગુને મૂકી દવાખાનાની બહાર નીકળ્યા ત્યારે બંનેના મોં પર શોકના વાદળ છવાયેલા હતા. મૂકી તે કૃદંત છે, સંબંધક ભૂત કૃદંત. ત્યારે તે સંયોજક છે. ઉદાહરણ 5 જન્મથી અહીંયા આવશે, ની નહીં પણ થી. જન્મથી ગાંડી અને મૂંગી દીકરીને એ જે રીતે ઉછેરતા, ચાકરી કરતા અને લાડ લડાવતા એ પ્રત્યક્ષ જોઈ લોકો એમના વખાણ કરતા, પણ કહેતા કે આવી રીતે ગાંડી દીકરી તો અમૃત કાકી જ ઉછેરી શકે. તો આમાં કે છે તે સંયોજક છે. ઉછેરતા, કરતા, લડાવતા, આ વર્તમાન કૃદંતનો ઉપયોગ ત્યાં થયેલો છે. તો ક્યારેક વાક્યોમાં સંયોજક અને કૃદંત બંનેનો ઉપયોગ થઈને પણ સંકુલ વાક્ય રચના બને છે. આપણે જે વાક્ય પ્રકાર સમજ્યા તે ટૂંકમાં ફરીથી એકવાર સમજીએ કે વાક્યના આપણે રચનાલક્ષી પ્રકાર જોયા. વાક્યના રચનાલક્ષી પ્રકાર છે તેમાં મુખ્ય 2 પ્રકાર પડે: સાદી વાક્ય રચના અને મિશ્ર વાક્ય રચના. સાદી વાક્ય રચના છે તેમાં એક જ પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવેલી હોય છે. એટલે કોઈ પણ એક જ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ એક કાળ કે કોઈ પણ પ્રયોગમાં રજૂઆત થાય છે. મિશ્ર વાક્ય રચના છે તેમાં એકથી વધુ પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી હોય છે, એકથી વધારે પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી હોય છે. અને મિશ્ર વાક્ય રચનાના મુખ્ય 2 પ્રકાર પડે: સંયુક્ત વાક્ય રચના અને સંકુલ વાક્ય રચના. સંયુક્ત વાક્ય રચના અને સંકુલ વાક્ય રચના. સંયુક્ત વાક્ય રચના છે તે સંયોજકથી બને, એટલે કે વાક્યને જોડવા માટે તેમાં અને, કે, અથવા અને કાં તો સંયોજક વપરાયેલા હોય છે. સંયુક્ત વાક્ય રચનામાં બંને વાક્યો સ્વતંત્ર હોય છે, મુખ્ય હોય છે અને સમાન મહત્ત્વ ધરાવતા હોય છે. એકબીજા ઉપર બંને વાક્ય છે તે આધાર રાખતા નથી. બંને વાક્ય મુખ્ય હોય છે, સ્વતંત્ર હોય. ત્યારે સંયુક્ત વાક્ય રચના બને અને તે સંયોજકથી બને છે. સંકુલ વાક્ય રચના કે તેમાં પણ એકથી વધારે પરિસ્થિતિની રજૂઆત થયેલી હોય છે. પણ સંકુલ વાક્ય રચના છે તેમાં એક પરિસ્થિતિ મુખ્ય હોય અને અન્ય પરિસ્થિતિ ગૌણ હોય છે, કે એક ક્રિયાના આધારે બીજી ક્રિયાઓ થતી હોય છે, એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. તે સંયોજક અને કૃદંત બંનેનો ઉપયોગ કરી અને સંકુલ વાક્ય રચના બને. કે સંયોજક આપણે જોયા હતા કે ઘણા બધા સંયોજક છે
તેનાથી સંકુલ વાક્ય રચના બને છે. આ સિવાય કૃદંત, કે આપણે 6 કૃદંત જોયા, તો એ કૃદંતનો ઉપયોગ કરીને પણ સંકુલ વાક્ય રચના બને. એટલે સંકુલ વાક્ય રચનામાં તમારે યાદ રાખવાનું કે તેમાં એક પરિસ્થિતિ મુખ્ય હોય અને અન્ય પરિસ્થિતિ ગૌણ હોય છે. એકબીજા આધારે એમ કે ક્રિયાઓ થતી હોય છે. મુખ્ય ક્રિયા હોય એના આધારે બીજી ક્રિયા થતી હોય. તમે મુખ્ય ક્રિયા દર્શાવતું વાક્ય ન લખો તો આગળની ક્રિયા છે તે કોઈ મહત્ત્વ ધરાવતી નથી. સંયોજક અને કૃદંત બંનેનો ઉપયોગ કરી અને તે વાક્ય બને. આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાક્યના રચનાલક્ષી પ્રકારની સમજૂતી મેળવી. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે વિધિવાક્ય, નિષેધ વાક્ય અને વાક્યના પ્રયોજનલક્ષી પ્રકાર વિશે આપણે માહિતી મેળવશું.